جميع المقابلات. Premièrement, salam alaikum. أول حاجة bonne victoire 4 أهداف. Morsa ديال شهر 6 كنلقاو في le côté offensif avec beaucoup plus de conviction. On a fait une bonne rentrée de match دينا مزيان. الحكم دا طلقنا شوية خلينا اليوم نقدروا نقولوا on a laissé trop d'occasions, beaucoup trop d'occasions à l'adversaire. C'était un match un peu de boxe. On a eu l'efficacité, on aurait pu avoir plus d'efficacité eux aussi, mais offensivement, c'était bien. On s'est créé beaucoup d'occasions et de satisfactions. Défensivement, Halikout, Jarabna Ashraf la gauche, Nasser, après le match yellow, au milieu de terrain, on a un risque offensif, l'équilibre, Hakim ou Bilal avec 2-10. Mais c'est bien, c'est dans la pensée d'Ibrena parce que Arfin, مع développement, مع الفراقي بحال هادو, il va falloir avoir de la qualité offensive. Maintenant, heureusement, on a besoin de l'autre encore باش نجبروا ديك l'équilibre d'une attaque ou la défense. Mais avant, on était trop peut-être défensif. Aujourd'hui, on est peut-être trop offensif, mais on est sur le bon chemin, Inch'Allah. جاب واحد الماتش اللي ربحنا ب4-1. شوفوا كلشي نيجاتيف. Trop de vestiaire, les résultats. L'Afrique, quand je trouve des grosses nations, qui reprennent واحد بجوج واحد كاينين اللي ماركو في دقيقة 98 باش يربحوا الماتشات. مزيان انا اللي كيعجبني هي جوستومون فين وصلنا اليوم في كرة المغرب دابا ب4-1 وحنا مازال خايفين. 6-0 في mois de juin مازال خايفين. يمكن مور لا كوب دافريك درنا 5 فيكتوار 1 نول ومازال خايفين. دونك انا الخدمه ديالي هي نخليك ما محلوع بالعكس. بيان سور كاين دي زاكس ومازال عندنا عام ونص. انت قلتي قريب انا كنشوفها مازال بعيد لا كوب دافريك. على هادشي جربنا اليوم اون ديفونس اللي بدلنا دي بوست دي لاتيرو, جربنا ابقار. دونك انا بالنسبه لي بالعكس. moi je vois pas le côté négatif, je vois le côté positif. قبل كنتو كتقولوا الفرقه ديالي غير كتدافع, دابا اون اتاك ترو سي بيان. حنا غاديين ملي كنمشي في اليمين كتمشي في اليسار, كنمشي في اليسار كتمشي في اليمين. انا غنعطيك حق واحد بيان سور وقلتها من الاول في الريزومي ديالي, ما كانش ميم لوكازيون دو لو ريدير بيسكو قلتها ديفونسيفمون انا ليسي ترو دوكازيون. مي كان قال انا يا ميم با بليزيور طون وحنا اون لوبي بوكو دوكازيون et ça a changé le résultat du match. Aujourd'hui, je vais voir les choses positives. On a marqué 12 buts sur les 3 derniers matchs. On a une équipe offensive. Avec des joueurs, je dis, avec beaucoup de risques offensifs. Donc, on a des risques offensifs, forcément à traiter des espaces. Après, à moi, avec l'équipe ou ma staff, je vois des solutions pour la Coupe d'Afrique, le plus équilibré possible. Déjà, parce que c'est jamais bon d'être prêt trop tôt une grande compétition. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, maintenant, je n'ai autant d'occasions, mais ça fait partie du risque offensif les Zinalio. Mais voilà, mais je suis positif, moi, بالعكس. ما كايناش هادشي في الكرة. إبراهيم دار الخدمة ديالو باغي يضرب نورمال. حكيم دار الخدمة ديالو هو الأول في لي بينالتي, بقى في الأوردر. حكيم هو الأول, الثاني هو رحيمي, والثالث كان إبراهيم. دونك وقلت لهم في الآخر جرب. حكيم كان باغي يضربوه, حاس يضربوه ماركاها. بالحق في الاخر هي هذه الكره. شحال مره كنشوفوا الدراري كيبغيو يضربوا لي بينالتي. في الاخر لوردر ايتي ريسبكتي, وابراهيم من بعد ما طرا والو, طلب له يضربها. ما شفتش انا شي حاجه اكثر من هذا الشيء. ملي طلب له ياخذ قالوا له كنحس مازال نضربوا ضربه. من بعد بحال اللي كنقول حنا اوني با لا بور ريغالي ولا باش نديرو يا ان اوردر. وابراهيم هذا الشيء اللي كنا كنتسناو منه يماركي في التيران, ماشي بحال اللي كتقولوا نتوما كنحتلوا باش يماركي البيت الاول جا. ملي دار ديك النيه اللي كنقول جا وماركا, ودابا يمكن غيترخا وغيكون مرتاح. بالحق لوردر il était établi. ولا كنا قلنا لوردر ديال لي بينالتي وما كانوش احترموا, انا تقدر تقول لي بالحق كاملين احترموا, مجرب وعنده الصح. ابخي واخا يكون كابيتان, بالعكس كابيتان فوق كي اون اوتوريتي ويتبع الهضر ديال المدرب. دونك هادشي اللي طرا. Mais je joue très vite, surtout au deuxième mi-temps, chaque des combinaisons. Non, c'est un épiphénomène. ما كنديرش حتى فيها. وحكيم هادشي اللي عنده
une qualité technique qui a des ballons de but. Peut-être qu'athlétiquement, elle est علاش ما كانش لعب جوج ماتشات الاخرين دونك فيزيكمون انكور حنا في الاول ديال العام انا هو سبتمبر حنا مازال ما وصلناش لا فورم ديالنا ماشي كنت خايف من شهر 9 بالحق كنعرف من شهر 9 كيخرجوا من لي بريباراسيون كيبدا البطوله كاينين اللي كانوا يفتشوا لي كلوب بحال نايف بحال وناحي مي سي بور سا راني فرحان واخا كلشي هادشي اون ا في ان ماتش كويرون وحكيم va monter en puissance Brahim تا هو مع الماتشات في mois d'octobre on sera meilleur et au mois de novembre on sera encore meilleur Inch'Allah. Moi je pense que c'est plus collectif le côté défensif la perte de balle ما خدمناش ensemble peut-être شمو الماتش كان سهل ليهم واخا غالطين mais ديما كنقولوا غنعاود الفرق بين les Jeux Olympiques ou les U23 il est très grand Bretio la Bretioche donc on va sûrement les Lesotho voir d'autres joueurs mais ce sera pas pour les raisons que tu cites ce sera une nouvelle équipe de nouveaux joueurs pour voir justement chez notre Dolarteo. D'ailleurs mon choix a été fait exprès puisque l'opposition logiquement elle devrait être un peu moins difficile pour les mettre dans les meilleures conditions justement à des jeunes. Pour gagner des titres, il faut bien sûr de la jeunesse, il faut du talent, mais il faut de l'expérience. Et l'expérience, ça ne s'achète pas, c'est avec des matchs. On va le Lesotho. Mais je pense que déjà on a été très efficace. Je crois qu'on a tiré 17 fois. On aurait pu être beaucoup plus efficace, mais aussi ils ont beaucoup de situations, ils ont profité de nos largeurs défensives parce qu'on a joué très haut, on avait essayé de jouer très haut avec des joueurs comme Obama et comme Bwenga, qui sont des joueurs de très grand talent. C'est des joueurs qui peuvent mettre en difficulté une défense à tout moment. On a regardé leur match contre la Côte d'Ivoire qui est championne d'Afrique en titre, le dernier match au mois de juin où ils ont perdu 2-0 je crois ou 1-0. 1-0, c'est ça contre le champion d'Afrique à l'extérieur. C'est bien ça. Hein. 1-0 contre le champion d'Afrique, Côte d'Ivoire au mois de juin donc. C'est bien le résultat. Donc comme quoi c'est pas une équipe facile le Gabon. Et moi j'ai vu le match, ils se sont créés beaucoup d'occasions comme aujourd'hui. C'est une équipe qui est très offensive, qui, un peu comme nous aujourd'hui, n'était pas très équilibrée, donc laisse beaucoup d'occasions. Contre des grosses équipes ça peut payer cher et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'est une équipe en devenir avec beaucoup de talent. Moi j'ai apprécié, ils ont toujours cherché à jouer, ils ont beaucoup de verticalité. Nous après peut-être qu'on avait un peu plus de certitude aujourd'hui par rapport à eux. C'est pour ça que j'étais content moi de gagner 4-1 contre cette équipe parce que j'ai vu leurs résultats et je me dis que quand le Gabon va en Côte d'Ivoire et perd que 1-0, 4-1 chez nous c'est un résultat. Bon, le Haja sur la condition physique, bien sûr il peut donner coup d'arsen, mais on est au mois de septembre, la préparation d'être les clubs, Kainin Drey Dialna Toma d'être en puissance, Kainin Bzef. La préparation elle a été un peu tronquée, donc on est au niveau physique de n'importe quelle équipe, donc je n'ai pas à être plus content ou pas. On a le niveau dialogue, on a vu qu'on a la chance d'avoir un bon banc, l'idée de des changements pour l'intensité d'Yelna. Par exemple, une préparation un peu tronquée, je pense qu'au mois d'octobre il sera encore mieux. Hakim, on va avoir la situation de Reikoun Ando. Brahim, il a joué un peu, mais pas tout le temps avec le Real. Donc Tawar est là en puissance à la préparation à Real Madrid. On va être de mieux en mieux. Il y a des satisfactions, il y a des déceptions sur le plan athlétique, mais c'est logique au mois de septembre. Concernant Aznou, c'est un 2008. Dans une préparation à Bayern, Jamrana mal le groupe. Il y a des joueurs qui passent devant. Jabesh il découvre le groupe la première fois. Youssef Lemkheddine de Real Madrid. واش نقولوا نشوفوا مع لي سوتو ممكن وممكن لا ce qui est important c'est l'évolution ديالو مع الجروب et la protection ما اللي خصو يدخل وباش يدخل خصنا حتى حنا نعاونوه باش يدخل avec des certitudes et de la confiance donc voilà il y a certains matchs يمكن حسن له يدخل ولا يبدا et après il faut être patient avec lui عنده 18 ans مازال ما بدا en professionnel en match officiel c'est l'équipe nationale du Maroc. Ouaha, il a un gros futur, quand je vois l'évolution d'Yalo, mais il faut y aller step by step. Et mon travail en tant que sélectionneur, c'est de le protéger. Et la protection aujourd'hui, c'était que le premier match d'Yalo, je suis au tribune, il a joué à la Kora Maghrebia, il traînait
des joueurs de très haut niveau et il progresse et je suis très très heureux de إما الكومبورتمون ديالو إما الخدمة ديالو دونك ممكن الاثنين نشوفوا ازنو إما في التيران إما في لو بون إن شاء الله. لا c'est une très bonne question et c'est très bien اللي جبتيها باش comme ça on éclaircit. C'est une très très bonne question. Déjà ما كاين مشكل. مش ما كنقول نشوفوا شي مشكل. انا اللي ما كيعجبنيش ملي كترا في لي بيي اوروبيان بحال نتوما نورمال ملي رونالدو باغي يضرب ولا ياخذ باغي يضرب ولا امبابي مع نيمار ولا مع ميسي كتراكم نورمال. تراكم نورمال ترا في باريس سان جيرمان بين نيمار بين امبابي ملي كترا في المغرب علاش كبرنا حتى حنا كفرقه بحال اللي قلتي كاين ميغا ستار كاين نوض ميغا ستار وكترا هادشي نورمال والخدمه ديالي كمدرب هي انا بدكم ديك بريسيون اللي بغيتو نتوما ديروها ماشي نورمال يمكن نتوما ما كنتوش مولفين قبل اش يمكن قبل ما كانوش دي ستار اللي كيلعبوا في ريال مدريد في بايرن ميونخ مانشستر في المغرب وانا الاول قلت لكم في الندوه الصحفيه قبل انا كنت ريال دو كنلعب غير في اجاكسيو في سانتاندير وكلشي دابا كيلعبوا في بايرن ومانشستر دونك هادشي كترا نورمال وغترجع انكور دي épiphénomènes des mini problèmes ديال والو بالحق في الاخر ça reste des champions انا كيعجبني فيهم ça reste des champions طرا في التيران من بعد ils ont pas de souci باش يلعبوا بيناتهم pour combiner من بعد par contre اللي عندك صح il faut vite trouver un équilibre والحمد لله on a encore un peu de temps parce que الخدمه ديالي هي نجبر les meilleurs joueurs باش يلعبوا بيناتهم. Après, bien sûr, si à un moment donné, il y a des joueurs qui ne veulent pas rentrer dans le projet de Khali Goutier, bien sûr que je vais trancher. Les 4 les grands clubs, avec des grands joueurs, par exemple, je peux donner l'exemple du Real Madrid actuel, avec Mbappé, Vinicius, ou la Rodrigo, ou la Bellingham, l'Irsom Jobrodik, l'équilibre, l'Isreba, الحكومه كيترينيو كل نهار وعندهم ماتش كل 3 ايام حنا ما عندناش كل نهار وكل 3 ايام باش نخدموا دونك اي كونسونطراسيون كنزيدوا القدام باش يكونوا في مستوى يتفاهموا ونتمناو ندخلوا ديما في 6 ب4 بهاد المشاكل هادو ونفرح انا بالحق pour moi on est dans la logique footballistique de l'évolution de cette équipe avec bien sûr des joueurs importants, des joueurs stars où chacun doit trouver sa place petit à petit et celui qui ne voudra pas trouver sa place ou là يسحب ne vous inquiétez pas que les décisions elles seront prises mais au bon moment, tout le temps je le dis. Ben Srel il est blessé, enfin il n'est pas blessé gravement, mais il y a un petit risque et le petit risque, pour moi Ben Srel c'est un joueur de talent, il est amené en ce moment, ouais, il a une grande saison à Monaco, il a la Champions League, il a un match contre le Barça dans 10 jours, on a quand même comme ça suit un peu le processus, il y a les clubs, Monaco, on a fait les Jeux Olympiques, ما كانتش une date FIFA donc on peut pas prendre des risques باش يتبليسا ومن بعد يقولوا نتوما كتفلعوا علينا الوالد خلينا لكم في لي جوز اولمبيك وتبليسا مع الكابون ولا مع لي سوتو دونك اللي مهم بن سيغير إلياس هو on prend pas de risque sur ce match on va voir si lundi on peut prendre le risque en tout cas بالنسبه لي ou Monaco on prendra aucun risque باش إلياس بدا يلعب بعدا في الشامبيونات ديالو ويلعب Champions League باش يرجع في octobre avec des matchs de Champions League ثقه باش يكبر parce que l'essentiel c'est la relation club Montiarab. Si c'était un match de qualification de Coupe du Monde officielle et s'il fallait, le petit, on l'aurait sûrement fait jouer. Mais on a des solutions. On a deux jeunes, la qualité, donc ça c'est le staff. Après, Brahim, Hakim, on a 2 latéraux qui ont les grands clubs. Quand Jarbo Wesh et Kodro, il a beaucoup joué. مع الوقت ولا ما جبرناش لا سوليسيون à gauche s'il faudra faire un choix c'est la même chose واحد غيلعب في لا droite ويمكن واحد يقدر ما يلعبش مي aujourd'hui شفنا نوصير اللي ما كانش مرتاح في لا gauche كان مرتاح اليوم في لا droite c'est à nous de encore travailler ونجبروا la solution بحال اللي قلت l'avantage ديال تكون بي اورغانيزاتور عندك عام ونص باش تبقى des certitudes ou des incertitudes après عندنا peut-être Atiatla l'Irgère, peut-être qu'avec un vrai gaucher, un coup plus martiahin. Mais les décisions elles seront prises au bon moment, comme j'ai dit aujourd'hui. On voit, on regarde. C'est vrai que Hakimi aujourd'hui m'a pas donné satisfaction à gauche parce que Makanch Martiah, mais c'est vrai qu'il est beaucoup habitué, il a fait la droite. Donc match wahed, on verra. Mais l'essentiel c'est une jarbota non certes quand ça n'a la droite, une chauffe. Et voilà, après comme j'ai dit, Farka Katkibek a plus de concurrence et les choix. Hamza, à un moment donné, il faudra trancher. Mais pour le moment, c'est bien. Mais
Mais c'est vrai que l'équilibre بحال يقول par exemple Naïf El Gab في la gauche يكون plus مرتاح que ملي كيلعب défenseur central في la droite. Mais quand on fait une nouvelle défense, forcément c'est pour ça que متفق معكم ما متفقش quand vous changez toute une défense forcément غتخلي un peu des espaces خصهم يتعلموا يلعبوا بيناتهم et c'était compliqué. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.